کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں تمام جانور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ حسب روایت شیر جنگل کا بادشاہ تھا اور باقی جانور اس کی رعایا۔ خوراک کی کمی نہ تھی، پھلدار درخت، مہکتے پھول، لہلہاتے سرسبز شجر، جھرنے، ندیاں اور دلاویز فضاؤں کی بدولت یہ جنگل کسی جنت نظیر وادی سے کم نہیں تھا۔ ہاں، ان سب کے باوجود اگر کمی تھی تو صرف گدھے کی تھی۔ جی ہاں، جنگل میں تمام جانور موجود تھے، لیکن گدھے جو کہ انسانوں کے معاشرے میں قدم بقدم آپ کو نظر آ جاتے ہیں، سارے جنگل میں موجود نہیں تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جنگل کے جانوروں نے کبھی گدھے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس اس چھوٹے سے جنگل میں موجود جانوروں کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی مخلوقات آباد ہیں۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک راہ سے بھٹکا ہوا گدھا پھرتا پھراتا اس جنگل کی طرف آ نکلا اور اتنی خوبصورت وادی کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ گدھے نے جب اتنا خوبصورت جنگل دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اور آخر کیوں خوشی نہ ہوتی؟ یہاں تو ضرورت کی ہر چیز میسر تھی، اور سب سے بڑھ کر یہاں آزادی جو تھی۔ ظاہر بات ہے، اگر شہر میں ہوتا تو اپنے مالک کے جھاڑ جھڑکیاں اور بوجھ اٹھاتا۔ یہاں تو بڑے مزے تھے۔ پتہ نہیں کون ہمارے جنگل میں آج ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کو۔ پتہ نہیں کون ہے بھائی، بادشاہ کے پاس چلو، اللہ جانے کیا نام ہے۔ ہاں پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، ہم نے تو پہلی بار دیکھا ہے، کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ چلو چلو جلدی بھاگ کے شیر بادشاہ کے پاس لے کے چلو اس مخلوق کو، پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا، تو یہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اتنا شور ہو رہا ہے پورے جنگل میں؟ یہ تو میں نے بھی اس کو پہلی بار ہی دیکھا ہے، آج تک کبھی اپنے جنگل میں تو نہیں دیکھا۔ اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے، اسے کہتے کیا ہے؟ پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں؟ جب مجھے نہیں پتا تو تم لوگوں کو کیسے پتا ہوگا؟ بھائی بی لومڑی کو بلایا جائے، بی لومڑی اس مسئلے کو حل کریں گی اور وہی بتائے گی کہ یہ کون ہے۔ بی لومڑی حاضر ہو بھائی جلدی سے۔ جی حاضر بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے یاد کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میری عقل مندی کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پر کی دھوم ہے، کون ہے بھائی، کیا مخلوق کا نام ہے، کدھر سے آیا، کہاں سے آیا ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا۔ لیکن آپ نے مجھے بلایا ہے تو پھر سوچ بچار کے میں کچھ جواب دیتی ہوں۔ جی ہاں شیر بادشاہ، کہیں یہ انسان تو نہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ انسان بہت ذہین مخلوق ہے اور جنگل کی حدود سے باہر کہیں آباد ہے۔ یہ مخلوق بھی تو دیکھیں باہر سے آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مخلوق انسان ہے۔ بتاؤ، کیا تم انسان ہو؟ ارے کہاں پھنس گیا، کیا بولوں میں، کیا بولوں؟ یہ لوگ مجھے انسان سمجھ رہے ہیں، یہ تو میرے لیے بہت اچھا ہے۔ جی ہاں میں انسان ہوں، اور یوں ہی بے خبری میں آپ کی جنگل کی طرف آ نکلا، اور مجھے یقین ہے آپ اپنی مہمان نوازی کی روایت کا پاس رکھیں گے، خاطر مدارت کریں گے اور مجھے یہاں۔ ہاں ہم تمہیں اپنے جنگل میں خوش آمدید کہتے ہیں، تمام جانور تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تم انسان ہو، بہت عقل مند ہو، ذہین ہو، جیسے بی لومڑی نے کہا ہے، میں نے بھی سن رکھا ہے اپنے بزرگوں سے، اس لیے تم آج سے ہمارے مشیر خاص ہو۔ اگر میں کوئی مسئلے میں پھنس جاؤں یا جنگل کے کوئی معاملات ہو تو میں تمہیں بلاؤں گا، تم مجھے مشورہ دینا، اور جنگل کے باسیوں تمہیں بھی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس انسان کو بلانا۔ اے انسان، میں نا بندر ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، ذرا آ جانا، مجھے کچھ مشورہ چاہیے تم سے۔ اے انسان، مجھے تمہاری بھی مشورے کی ضرورت ہے، کہنے کو تو میں الو ہوں اور لوگ مجھے بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں بلکہ عقل مند، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ جائے گی۔ میرے میاں کو جوڑوں کا درد ہے، اب بتا میں ڈاکٹر کو دکھاؤں یا حکیم کو دکھاؤں، کون سا علاج کراؤں؟ ذرا آ جانا انسان، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مشورے کی ضرورت ہے۔ تم انسان ہو نا، تم بہت ذہین ہو اور بہت دور کی سوچتے ہو تم لوگ انسان، تو میری بھی مدد کر دینا، ذرا آ جانا میرے گھر بھی۔
हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा ये इंसान। पहले इसकी खातिर मदारत तो करो, उसको खाना तो खिलाओ, क्योंकि मुझे भी कुछ मशवरा करना है उससे। आखिर मैं जंगल का बादशाह हूँ और मुझे कोई खास मुशीर चाहिए जो मुझे मशवरा दे अच्छे अच्छे। तो ये इंसान को मैं अपना मुशीर खास बनाता हूँ, और बल्कि बना चुका हूँ मैं। तो अभी तुम लोग के पास थोड़ी देर में आएगा, लेकिन अभी पहले मेरे पास मुझे कुछ मशवरा करना है। भाई इसको दम तो लेने दो, अभी अभी तो आया है ये इंसान, थका हारा, दूसरी पता नहीं किस किस जगह से घूम फिर के। पहले खाना खिलाओ उसको, पानी का पूछो, और थोड़ा सा अपना जंगल दिखाओ, घुमाओ फिराओ, फिर उसके बाद मेरे पास आएगा, मैं कुछ मशवरा मांगूंगा इससे। मुझे मशवरा देने के बाद फिर तुम लोग के पास जाएगा ये। इतने ज्यादा अभी इसको परेशान ना करो, थका हारा आया है इंसान, इसको थोड़ी देर आराम करने दो, ठीक है। अरे वाह भाई वाह, इतनी इज्जत, इतना एहतराम दिया जा रहा है मुझे, इतनी इज्जत मिल रही है जंगल में। वो इंसान जो मुझ पे मनो तलो बोझ डालता था, झड़कता था, डंडे से मारता था, उसी के नाम पे आज इतनी इज्जत मिल रही है। लोग मशवरा करने के लिए बुला रहे हैं। अरे कोई बेवकूफ होता था तो मेरे नाम से कहा जाता था कि तुम तो गधे हो। अरे इस गधे की तो किस्मत ही बदल गई है। वाह अल्लाह वाह, तूने तो मुझे जिंदगी में ही जन्नत दे दी है। मैं तो जन्नत में हूँ, जन्नत में। इतनी इज्जत, खाना पीना सब कुछ फ्री में है, ना कोई झिड़कियां, ना डांट, ना बोझ। ओ बाप, मैं तो ये जंगल छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर यहीं रहूंगा। मेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं भाई वाह। अब तो मैं कभी भी जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कोई बेवकूफ हूँ जंगल छोड़ के चला जाऊंगा? हमेशा यहीं रहूंगा और इंसान बन के रहूंगा। मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। कुछ अरसे के बाद उसी जंगल में एक इंसान भूले भटके वहाँ आ जाता है और पूरे जंगल में खलबली मच जाती है। पता नहीं कौन हमारे जंगल में आज हमने पहले कभी नहीं देखा इसको। पता नहीं कौन है भाई, बादशाह के पास चलो, अल्लाह जाने क्या नाम है हाँ इसका। पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, हमने तो पहली बार देखा है, कभी उसको देखा ही नहीं है। चलो चलो जल्दी भाग भाग के शेर बादशाह के पास लेके चलो उस मखलूक को, पता नहीं कौन है। तुम कौन हो? कौन सी मखलूक हो तुम? हमने तुम्हें कभी आज तक पहले नहीं देखा। कौन हो? कुछ तो नाम होगा तुम्हारा। क्या मखलूक हो, क्या हो? हमने पहली बार तुम्हें देखा है जंगल में। मैं इंसान हूँ और भटक के आप लोग के जंगल में आ गया हूँ मैं। क्या झूठ बोलते हो तुम? हमें पता है कि इंसान कैसे होते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं होते इंसान। झूठ बोल अरे रहे हो हमसे। सुनिए, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का मेंबर हूँ और आप लोगों की हालत जिंदगी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ कि आप लोग जंगल में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, क्या तकलीफ है आप लोग को, क्या प्रॉब्लम्स है, वो मैं सब अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाना चाहता हूँ। इसकी मालूमात हासिल करने के लिए मैं आपके जंगल में आया हूँ। बादशाह सलामत, ये तो मुझे कोई ढोंगी लगता है। पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है। हमें नहीं पता कि इंसान कैसे होते हैं। इंसान को हमने देखा है अभी, हमारे कुछ महीने पहले ही आया वो हमारे जंगल में। आप बस इसके लिए सजा तजवीज़ करें। इसको जो सजा बोलेंगे हम सबको मंजूर होगा। ये हमें से झूठ बोल रहा है, हमें धोखा दे रहा है। ये पता नहीं कौन है, कौन सी मखलूक है, कहाँ से आ गया है। इसे इतना मारो कि ये खुद ही जंगल से चला जाए और कभी लौट के इधर ना आए। अरे इसको क्या इतना कर मार रहे के हैं आप जंगल लोग? से बाहर जुल्म कर दो। जाती है। मार मार के भूख पस निकाल दिया, दांतों से काट काट के हड्डी पसली एक कर दी, हाथ की हड्डी भी लगभग टूट गई, पैर की भी चला ही नहीं जा रहा मुझसे, तो बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा खासा डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था इसी जानवरों के लिए, तो इनकी ही फलाह बहबूद के लिए तो मैं काम करने आया था, ताकि जो उनके प्रॉब्लम्स है वो मैं मीडिया पे लेकर आऊँ। अब मेरी तौबा जो कभी जंगल आ। जी हाँ, इसी तरह हमारा एक माशरती अलमिया ये है कि हमने ज़िंदगी में कोई बड़ा आदमी देखा ही नहीं होता। हम कभी अजीम लोगों की सोबत में नहीं बैठते। हमने अज़मत अजमत और बड़ाई को जानने की कोशिश नहीं की होती। चुनांचा ऐसे माशरे में मुझ जैसे कई गधे, फ़कीर, लिखारी, दानिश्वर, तज्ज़िया निगार, मुर्शिद, मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर बने फिर रहे हैं। जब कोई बड़ा आदमी और काबिल कदर इंसान हमारे माशरे में कोई मुस्बत इस्लाही काम करने की कोशिश करता है तो हम एतराज़ात के अंबार लगाते हैं। हमारी ज़हनी सतह किसी मजबूत चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि हम गधों के आदी हो चुके होते हैं। हम गधों की तकलीद में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि हमारी आंखें इंसानों को पहचानने से आरी हो चुके होते हैं। फिर यही बड़े लोग दिल बर्दाश्ता होकर हमारे माशरों को उसके हाल पर छोड़कर गुजर जाते हैं। हम बहैसियत कौम
کم از کم اتنا ہمیں علم ضرور حاصل کر لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ جس کی بدولت گدھوں اور انسانوں میں فرق سمجھنا آسان ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو گدھوں کو پہچاننے اور انسانوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذرا